Where's it going? Has it been working today or? Take me home. Yeah, we should, because Moxley's not here much, so we really all need to know what to do, yeah? Okay, so welcome everybody to our Wednesday evening meditation, and welcome to people joining us on Facebook. За өнөөдөр энэ төрөлцөн ирсэн болон цахимаар орж байгаа хүмүүсийн амар мэндэгэрья. Тэгээд лав гаргийн оройн бясалгалтай орцгоё. So as usual, we will do a meditation in the first half for stabilizing our mind, developing mindfulness or strengthening our mindfulness and our concentration powers. And the second meditation, we will do a reflection. Yeah. Бясалгалаа бүгдээр хоёр хэсэг хийдэгтэй. Эхний бясалгал бол дандаа сэтгэлийг тогтоох, агуулan барих, амарлуулах ийм бясалгал. Энэ бясалгалыг хийхлээр бидний төвлөрөх болон анхааралтай байх энэ хоёр чадвар маань анзаарах сайжирч яддаг. Тэгээд дараагийн хоёр дахь бясалгал дээр нь бол шинжлэх бясалгал хийнэ. Okay, so let's start out with awareness of our posture, adjusting so that we can sit comfortably. За ингээд бясалгалд бие бэлдэж яаж одоо суух вэ гэдгээр. So one of the important things if you're new to sitting is to ensure that you have enough cushions underneath you. Some people sit flat down on the floor, but it's very hard to hold the spine up tall. So it's best to have a little bit of height underneath. And some, if they have very stiff knees or hips, it's good to have more height. This makes it more comfortable. So if you're not so sure, you can have, there's plenty of cushions. Feel free to get another if you need. Бясалгал хийхэд энэ удаан суудаг учраас хөдөлгөөнгүй учраас энэ суудлынхаа өндрийг тохируулах чухал гэдгаа гэж хэтэрхий энэ өгцгөө жоохон дээш нь өргөөд өгөхгүй болвол хэтэрхий доор суучих юм бол удаан суухт хэцүү байх. Тийм учраас жоохон өндөрлөөд ялангуяа энэ ташаа өвдөг энэ төр жоохон уян хатан биш жоохон чанга байдаг хүмүүс бол энэ доотлол суудлаа нэлээд жоохон өндөрлөөд And then sometimes we find very difficult to work with our mind in meditation, and we think, oh, this is hopeless, my mind is so distracted, it's so busy. But even sitting in the posture is a very good start. As Lama Yeshe used to say to us, if you sit in the meditation posture in a correct way, in a relatively relaxed way, this has great benefits for your health, physically and mentally. So even if your mind is it takes quite some time to subdue our mind, but we can start with the body, something much more tangible, and that we can place it in this position and then still receive benefit. So be patient with the mind. За бид нар бясалгах гээд оролдохлоор сэтгэл нэг тийм амархан бидний эрхэнд орж өгөхгүй, номхорж өгөхгүй байдаг штэ тий. Тэгээ тэр үед бид нар ямар хэцүү юм бэ гэсэн нэг олигтой сэтгэл анхаарал тогтож өгөхгүй маа гэдэг нэг жоохон тийм шантрах ч гэсэн гарч ирдгээ гэж тий. Тэгвэл бид нар ядаж хичээгээ чандаад тий бие нэг зөв байрлалд энэ чинь одоо бясалгалын нөгөө 7 анс гэж хэлж байгаа тий биеийн 7 суудлаар бие бариад ингээд тэгшхэн суух нь хүртэл бидэрт их ач холбогдолтой байд юм байна гэж тий төдөө ишил амтай хэлдэг штэ энэ суудал нь өөрөө их чухал суудал юм шүү гэж тий тэгэхээр сэтгэл болвол бид нар эрхэндээ оруулахад хэцүү юм байж байгаа те. Тэгээ ядаж бие анзаараад зөв суугаад сурчих юм бол энэ нэг том алхам шүү гэж байна те. Тэгээ дараа нь бол сэтгэл рүүгээ те цаг хугацаа орох учраас те шантралгүйгээр шамдж болно.
Okay, so let's start with an awareness of the buttocks on the cushion surface beneath us. Just feel that we're sitting very squarely in the buttocks. За доор судал дээрээ тэгшгэн суух хэрэгтэй тий. Хоёр өгцгөө тэгшгэн тавина гэсэн. And that your legs, your knees are in a relatively comfortable position at this point. Тий. Legs, yeah, but хоёр хөлөө бол зүгээр өөртөө эвтэх нэрэл зөрүүлчих. so this is like a triangle that actually provides a good base now for us to lift our spine to a tall and open position. За ингээд хоёр өвдөг тэгээд их биетэйгээ нэг юм гурвалжин үсээд байгаа штэ. Тэр бол бидний нэг доктортой суухад их сайхан суур болоод өгч байгаа тий. Тэгээд тэр суурыг анзаараад тэгээд тэндээсээ доороос нь нурууга дээш нь цэглэх нь байна. And then even holding our back upright sometimes can be quite challenging if we're not used to sitting like this. If we're used to sitting in chairs or couches where we slouch. So it takes time to get the spinal muscle strength to hold up the spine. But each time you sit, you will gradually develop or redevelop this strength. За нурууга өөрөөр нь ингээд цэг шулуун тэгшгэн суух ч хүртэл тийм амархан байдаггүй гэж яагаад гэвэл бид нар ихэнхдээ нэг юм налаад суугаад сурчсан байдаг те. Эсвэл ингээд гэртээ очихлаарэ диван дээр юм уу зөөлөн юмн дээр суугаад дандаа бүгтийж суусаар ингээд тэгшгэн цэг сунаач гэдэг ихэндээ хэцүү байдаг. Гэхдээ бидний нөгөө булчин энэ суудалтаа явандаа дасан шүү дээ. Тийм учраас ингээд суугаад байх тусмал булчин маань чангараад дасаад байна гэсэн үг. And after lifting the spine into a nice tall open position, then we check the shoulders because sometimes we tense the shoulders when we lift the spine up. So just let them drop away from your ears, let them be level. Нурууга цэглэхдээ бид нар бас ингээ хоёр мөрөө чангалаад өргөчдөг. Тэр буруу шүү гэж хоёр мөрөө сул тавина. Тэгээ хоёр мөр хоорондоо тэгшгэн. And then drawing the arms a little out from your body so there's some space for the air to circulate around you. This supports mental alertness. Хоёр гараа бидэн наалгүйгээр зайтай дугууруулж тавина. Хогоо баг зэрэг нуулаад. And then we place the right hand inside the left, thumbs touching back of the hands in the lap. Or you can place your hands just above your knees if that's more comfortable for you. Хоёр гарынхаа алгыг дээш нь харуулад зүүн дээрээ баруунаа тавиад хоёр эрхий хурууга хооронд нь зөөлөн хөрөлцүүлнэ. Тэгээ гараа өөр дээрээ тавьчихдаг. Эсвэл зүгээр хоёр гараа салгаад алгаа доош нь харуулад хоёр өвдөг дээрээ тавьж болно. And we come to the head. We feel that the crown is sitting right on top of the spine, and then we just bring our chin a little bit in towards the throat, and this opens the back of the neck, also supporting good concentration, mental alertness. Нурууны үнүүдтэй нэг шугамд толгоон орой байхаар цэх тий толгой цэх гэхдээ эрүүгээ баг зэрэг хүчрүүг ойртуулад шилэн хүзүүгээ сунгаарай гэж чинь тий шилэн хүзүү сунгаж явах юм бол бидний сэтгэл санаа одоо тогтож төвлөрөхөд тустай байдаг байна. We allow the face to relax and the eyes, if you can manage, to partially close them. Again, having some light entering for mental alertness. If that's difficult for you, the eyes kind of flutter, then just softly close them. But if you begin to feel sleepy or dull, know that a remedy is to open your eyes a little, look along your nose to a point down, having more light entering. За нүдэ хагас санаж суул тий гэрэл ороод бид нар будангуураад бүтэгээд авахгүй сэргэг байхад тустай байдаг. Гэхдээ нүдний зов хөдлөөд хагас санаж байрахад хэцүү байх юм бол нүдэ зөөлөн аниад бясалгаж олно. Тэгээд нэг бүтэгээд будангуураад нойрмоглоод эхлэх юм бол нүдэ нээгээд хамрынхаа үзүүрийн чихтэй харцаа доош нь хандуулаад харж байгаа юмдаа сатаараа дэлгүүгээр суугаарай. So just feeling your posture, see if you need to adjust anything else, or if you're now you can sit in this position, feeling that the posture is strong and stable. За ингээд өөрийнхөө суудал бие ажаад саний дурдсанчлан одоо биед авч сууж чадчихно уу гэдгээ хараад тэгээд засах юм байвал засаад тэгээд өөрийгөө нэг бүр баттай доктортой хөдөлгөөнгөө боллоо гэж мэдрээр.
And then we turn our attention to our mental posture, to our motivation for being here and for practicing meditation together tonight. Одоо яагаад өнөөдөр энэ бясалгалын хичээлд оролцох болов уу? Бясалгал хийх болов уу гэдэг санаагаа ажижсэн. And so firstly you can think about your own personal reasons for coming. Юун түрүүнд өөрийнхөө одоо санаа зорилго шалтгаан юу байна? Тэрийгэ бодоорой. And to be clear that meditation is not some kind of activity where we sit and space out and try not to have thought, become all blank. Rather, it's actually working with the mind, coming to know the mind, coming to know the contents of our mind, and working to reduce and eliminate our negative thoughts, our negative emotions, the negative qualities, and really focus on strengthening and eventually perfecting every good quality that exists. This is the real purpose of meditation. За бясалгал хийнэ гэдэг бол зүгээр одоо дэмий суухын нэр бишээ гэж те. Толгойд орж ирсэн болгоныг бодоол дагаал хөтлөгдөөд элдэв юмдаа автаа суухын нэр биш. Эсвэл юу ч бодохгүй гүлээж суухын нэр биш те. Харин сэтгэлтэйгээ ажил юм аа. Бид нар ямар ажил хийх гээд байгаа юм бэ гэхэлэр өөрийнхөө сэтгэлийг ажиглаж анзаарч мэдээд ер нь миний сэтгэлд юу ахуулагдаж байна, ямар сэтгэл бэ, юу төрж идэх гэдгийг анзаарч олж харнаа гэсэн үг тий. Тэгээд тэр дундаас сөрөг хортой муу байх юм зүйлээ бууруулах, багасгах, явандаа бүр арилгах сэтгэлээсээ тий. Тусдаа сайн сэтгэлээ улам хөгжүүлэх, аривтуулах, тэгээд төгс төгөлдөр болгох ийм зүйлийг зорж хийж байгаа ажил юм аа. And of course there are many reasons why people come to the practice of meditation. It might be as a stress relief, learning how to relax, to find some peaceful moments, very basic sort of reasons, but valid ones, right through to really coming to understand, directly experience the true nature of our mind. So this is one of the highest goals, so that then we can actually fulfill our potential of mind, which is to become enlightened or fully awakened. So anywhere in that spectrum, of course, a motivation is appropriate, and ideally making it so that it's not just for yourself, but that you want to realize the true nature of your mind, you want to increase and perfect your good qualities so that you can become of increasing benefit to others, leading them away from suffering and to happiness. Бясалгалт хүмүүс янз бүрийн зорилгоор ирдгээ гэжтэй зарим нь стрессээ бууруулъя гэдэг юм уу те эсвэл жоохон сэтгэл тайван амгалан байж тийм үү амрыг гэдэг ийм одоо санаагаар ирж болно. Гэхдээ энэнд бол буруу юм алгаа гэж чинь те гэтэл бид нар бясалгалыг хийснээс илүү их юмд зорж болох юм. Жишээлх юм бол бид нар өөрийнхөө сэтгэлийн уг мөн чанарыг таньж мэдэх гээд бясалгаад байгаа тийм. Түүгээрээ бид нэр гэгэрлийн хотогт хөрж үрдийн амар амгалан гэдэг ямиг амсах гад түүнд бас зориод бясалгаж болж байна. Тэгэхээр өөрийн одоо 50 бай гэдгээс өсвөлээд тэр үрдийн амгаланд хүрэх хүртэлх энэ хооронд бол бидний санаа сэтэл бясалгал хийж байгаа зорилго янз бүр байж болно гэж тийм. Гэхдээ тэр юу ч байлаа гэсэн хамгийн гол нь би өөрийн сэтгэлийг сайхан болгоё тий. Эсвэл гэгэрлийн хотогт хүрээ аль нь ч байлаа гэсэн дандаа бусдын тусыг санаарай гэж тий. Би арай илүү сайн хүн байх юм бол бусдад тэр чимжээгээрээ тустай байх юм байна гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр тэр өөрийн санаа сэтгэлтэй өрөөл бусдыг багтаагаарай. So in these quiet moments, now shape your motivation and feel it's coming sincerely from your heart, whatever is most appropriate for you tonight. За ингээд өөрийнхөө санааг сэтгэлийг ажаад түүнийгээ засах шаардлагатай бол засаад тэгээд бүр яг өөртөө жинхнээр баттай сэтгэлээ төрүүлээрэй.
And so now we'll start the stabilizing meditation with the practice of having our attention placed at the nostrils, letting our body breathe naturally, and we're going to count the in-breath and out-breath. So 1 in-breath, 2 out-breath, 3 in-breath, 4 out-breath, like this up to 10. Both in and out, 1. Yeah, in 1, out 2, in 3, yeah, the usual one. Yeah. За ингээд амарлан ахын нөгөө агуулах бяцлаглаа эхлэе гэдэг тул хамрынхаа үзүүр дээр анхаарлаа авчираад үзүүр дээр тогтъё. Гэхдээ хамрын нүхээр орж гарч байгаа амьсгалаа тоолёо гэх тэ. Амьсгалаа тоолохдоо авж байгаа амьсгалаа 1, гаргаж байгаагаа 2, авж байгаагаа 3, гаргаж байгаагаа 4 гэж цааш нь үргэлжлүүлээд 10 хүртэл тоолъё. And so if you can reach 10 without losing your concentration, then start the next round, practicing in the same way. If you become distracted, which is, happens to us all, simply note our distraction, let it go, and start again in 1, out 2. За ингээд 10 хүртэл огт даралгүйгээр амьсгал дээрээ тоон дээрээ тогтож чадах юм бол эхнээс нь эхлэх нь байна тий. Дундуур нь тоогоо алдаад анхаарал сарнаад явчих юм бол анхаарлыг юу булаагаад байна түүнийг анхаарлаасаа гаргаад тэгээд буцаагаад нэгээс эхлээд тоолох нь байна тий. Тэгэхээр бидний анхаарал сарних бол бид бүгдэд тохиолддог зүйл шүү дээ.
And then as we continue for a little longer, if you're finding that quite manageable, concentration is stable, and you can increase the length of time between the countings. So just, for example, 1 in and 1 out breath, you count 1. Next full breath, 2. So you can count either on the in-breath or the out-breath, whichever works for you. Энэ аргаараа бясалгаад анхаарал нэлээд сайхан тогтоод ирэх юм бол дараагийн нэг арга нь юу гэхээр амьсгал орж гарч байгаа амьсгалаа 1 гэж тоолох нь тий. Амьсгалаа авахтаа 1 гинүү, гаргахтаа 1 гинүү тэрийгээ өөрөө сонгоод тэгээд үргэлжлүүлээд бас 10 хүртэл тоолох нь. And so now you can let go of the counting. Just for the last couple of minutes, just observe the touch of the air as it enters the nostrils and leaves the nostrils. Nothing else. Амьсгалаа тоолохоо зогсоогоод хамрынхаа үзүүр дээр анхаарлаа барингаа зүгээр хамрын нөхөр орж гарч байгаа амьсгал үлдсэж байгаа тэр мэдрэмжээр л тогтёо.
And so now you can relax your mind from paying attention to that touch of the air moving in and out. Just check how you feel as a result of sitting still and working with your mind, your breath, your counting. За одоо хамрын үзүүр дээр зогсоогоод тэгээд зүгээр өөрийгөө ажиглээ. Хөдөлгөөнгөө тогтож суугаад анхаарлаа нэг юмран дээр тогтоогоод тий үүний үр дүн нөлөө юу байна вэ гэдгийг ажаарай. And then when you're ready, you just feel free to relax for a couple of minutes before we do our second meditation. You need to change your leg position, just relax your posture. Please do. Нэг ганц 2 минут завсарлаа. Тэгээ би хажилыг гаргаад хөдөлгөөд гар хөлөө сунгаад амраа. Тэгээ дараагийнхаа бясалгалд орно. Okay, so then we can come back into the posture. And the reflection I'd like to share with you this evening is one of kindness. So there are many different qualities we can cultivate to make our life more meaningful and more happy now, and certainly in the future. So kindness is one of those qualities. We like to receive kindness. Others also like to receive kindness. So the more we can cultivate this in a genuine way, then it's very, very helpful in our own life and in the lives of others. So I will say some words and then there's some space and you can think about what you just heard in relation to your own life, your own understanding and experience. Kindness here is not love. No. Kindness is like doing good things for others, being kind with our speech, with our actions. It's one of the 16 guidelines, yeah. I forgot how to say it, yeah. I should have told you before. It's like being beneficial. Being beneficial, being kind, being helpful. It might be materially, it might just be by listening, it might be by saying things that are helpful, uplifting for others, being kind. I find the word kindness very generous. Yes. It can have many meanings. Many meanings. It's a vast quality, actually. Isn't it? It is. So whatever makes sense, and maybe as I go through saying the words. За хоёр дахь бясалгалдаа өнөөдөр
бид нар өөрийгөө хөгжүүлэх, бусдад тусдаа сайн хүн байхын тухайд өөртөө төрүүлж болох олон сайхан чанар гэх юм уу номонд бол эрдэм гэж хэлээд байгаа тий олон сайхан эрдэмүүд байж болно гэд тэдний нэг нь болохоор тусрахад байх гэвэл илүү тохирох бах тий kind гэдэг та нар юу гэж орчуулах вэ? Сайхан сэтгэлтэй л гэж хэлдэг л дээ. Сайхан сэтгэл чинь маш олон утга байна тий. Kind to others because we want them to be happy, we want them to be comfortable, we want to harm them in any way, so we want to sort of help them to be at ease. And I'll start going through the points and then we'll see how it goes. Хэрхэн бусдад ямар сэтгэл төрүүлвэл тустай байх юм бэ гэдэг яг бүгдээрээ бяцлагая гэж юм. Тэгээд багш ямар нэгэн сэдвийнхаа хүрээнд ямар нэг юм хэлэхээр сонссон юмаа бид нар сайтар бодож эргцүүлж үзэх нь байна тий өөрийнхөө мэддэг, дуулсан, сонссон, харсан, амссан бүхэнтэйгээ эргцүүлээд харьцуулаад шинжилээд үзэх нь байна. Okay, so just coming into the posture again, partially closing your eyes, bringing your attention inwards, just taking 3 deep breaths in through the nose and out from the nose quietly. За ингээд би бяцлагалд бие цэглэж суугаад тэгээд анхаарлаа дутгшоогоо өөрлөгөө хандуулаад 3 удаа гүнзгий амьсгал авч гаргая. Хамраараа амьсгалаа аваад амаараа алгуурхан аяархан гаргаарай. And after the third exhalation, just allowing the breathing to return to normal. 3 дахь амьсгалыг амаараа гаргаад ингээд ердийнхоор амьсгалъя. So let's just begin by thinking about some of the words, which of course in the associated meanings can relate to this quality of kindness. За сайхан сэтгэлтэй тусрахаг байх гэдэг энэ одоо сэтгэлийн эрдэмтгийг юугаар тодорхойлж болох вэ? Ямар үгсээр тодорхойлж болох вэ гэдгийг хэлээд сонсцгоё. So we can start out by thinking that to be kind means to be friendly. It means to be caring. За энэ дотор нөхөрсөг байна гэдэг нэг утга байна тий. Нөхөрсөг, найзрахаг, тусрахаг байна гэдэг утга байна. So it can also mean to be generous, to be compassionate. Энд бас өгөөмөр байх гэдэг ч утга орж ирэх нь тий. Өгөөмөр байна, инэрэнгүү байна гэдэг ч энд багтж болох нь. To be considerate, to be respectful. За бусдыг хүндлэн гэдэг ч бас утга байна тий. Хүндлэн санаа тавина гэсэн. To be patient, to be warm and affectionate even. Төвчээртэй байна гэж тий. Бусдад гэсэн халуун дулаан сэтгэлтэй байна, ойр дотн байна гэдэг. So what comes to your mind when you think of giving kindness or being the recipient of kindness? How do you feel? And when you give kindness, how do you give kindness? За энэ бүхтийг багтаасан нэг юм сайхан сэтгэлээр бусдад хандвал танд ямар сан байх вэ гэж те. Бусдад та энэ найдлын сэтгэлийг гаргавал ямар байх? Бусад танд энэ найдлаар хандвал танд бас ямар байдаг вэ гэдгийг бодъё.
So we might discover that being kind means our thoughts are shaped in a certain way, and our speech is also shaped in a certain way, and our actions. They're not rough, they're not aggressive, they're not hurtful. How are they? За энэ талаар одоо бусдад ханднаа гэхэд бидний бодол санаа бодож байгаа зүйл маань юу байх юм болоо гэж тийм. Хэлж ярьж байгаа үг маань ямар байх юм болоо тийм. Үйлдэл маань ямар байх юм болоо. Ямар ч байсан эзэрхий түрэмгий харгас дээрэнгүй үйлдэл гаргахгүй л байх тийм. So there are many ways to express kindness, from small to great. Та энэ түрүүн дурдсан тэр бүгдийг багтаасан тэр сайхан сэтгэлийг гаргахад олон янзаар гаргаж болно шүү дээ гэж тийм. Жүүхэн баг жижиг зүйлээс томоо одоо зүйлийг багтаагаад зүйлийг хийж болно бусдад тийм. So it might be that we ourselves or we observe somebody else helping somebody across the road, especially here in Ulaanbaatar. За жишээлх юм бол бид нар хин нэг зам гарахад нь туслаад өгч болно шүү дээ гэж. Helping someone when they fall down. Унчсан хүнийг босоход нь туслаад өгч болно. Sending a message or making a telephone call to check on someone who may be sad, who may be grieving, ill or lonely or in trouble. We just check. How are you? This is a kindness. Caring. Хин нэг биеийн таруу байгаа гэдгийг юм уу эсвэл сэтгэл санаагаар унаж готорч гуниж байгаа гэдгийг юм уу те ямар нэгэн хэцүү одоо зүйл тохиолдсон гэдэг юм уу өвчин эмгэгтэй байгаа гэдэг юм уу тэрийг мэдж байгаа бол тэр хүнд санаа тавьж болно шүү дээ гэж те ямар байна гэд утсаар ярьж болно мессеж чиж асууж болно те энэ бол яхаарахгүй сайхан сэтгэл гаргаж байгаа санаа тавьж байгаагийн илрэл үзээ гэж. So when you check back through today or yesterday or Monday, can you identify any acts of kindness that you personally did yourself, engaged in? За тэгвэл өнөөдрийн энэ өдрийг өчигдөр даваагаар гэдэг энэ 7 хоног эхэлснээс хойш та тийм сайхан зүйлийг бусдад хийв үү гэдгээ бодоод үзье. If so, how did you feel? Тийм ямар нэгийг үйлдсэн бол танд ямар санагдсан бэ өөртөө? So generally when we're kind, coming from a genuine or sincere state of mind, then we usually feel good, we feel happy, we feel uplifted, we feel glad that we could engage or give that kindness. За хэрвээ тэр хийсэн тустай зүйл таны бүр нэг чин сэтгэлээс тэ сайхан сэтгэлийн угаас гарсан болвол тийм нэг сайхан үйл хийчихсэн тэр дандаа өөрт сайхан санагддгаа гэж те бидрийг баяртай, баясгалантай, өөдрөг болгодог шүү дээ гэж.
And then today, or in the last few days, have you been the recipient of somebody else's kindness? За тэгвэл өнөөдөр юм уу өнгөрсөн хэдэн өдрийн хугацаанд хэн нэгэн хүн танд сайхан зүйл хийвөөг? And if so, how did you feel? Did gratitude come into your mind? Or thoughtfulness? What came into your mind if you were the recipient? Хэрв тийм бол танд ямар санагдсан бэ? Ямар байсан бэ? Таны сэтгэлд юу төрөв? Баярлаж, талархах сэтгэл төрөв, тэ? Одоо сайхан юм бэ гэж бодов, юу төрөв? And so even if you found it hard to identify being a recipient of somebody else's kindness, if we think a little wider, we think a little further back, and check a little deeper, we've been recipients of kindness from the moment we were conceived to our birth and to where we are now in our life, if we check. За хэрвээ хэн нэг нь надад тусалсандаа, сайхан сэтгэл гаргасандаа гэдэг тийм юм санахад бэрх байх юм бол санагдахгүй байх юм бол бид нар бүр илүү одоо цаашлуулад илүү арай жоохон гүнзгий бодоод харах юм бол бид нар яг үнэн хэрэг дээрээ ихийн хөвлөд бүрлдсэн цагаасаа л бусдын тусыг авч эхэлсэн шүү дээ гэж. Тэр нь өнөө хүртэл бид нар бусдын ачаар л явж байгаа тийм. For example, if our mother hadn't been kind, caring, thoughtful, we wouldn't be here even, giving us that protection and ensuring that we would grow up. За хамгийн түрүүнд ээж маань бидрийг асарч хайрлаагүй болвол хооллож ундлаагүй болвол цэвэрлэж байгаагүй болвол үдээд бидэнд ингэ сууж байхгүй байсан шүү дээ гэж асарч халамжилж байсан тэр ачийг нь санаа. And of course, not only our mother, many other people have been involved and continue to be involved. In fact, when we really open our mind to checking on kindness, and that throughout our whole life we remain dependent upon the kindness of others for our food, shelter, clothes, education, our jobs. За тэгээд зөвхөн нэг ээж маань биш шүү дээ гэж тий. Бид ерөөсөө л бусдаас харгалзаж амьдрдаг шүү дээ, хамаарч амьдрдаг шүү дээ тий. Өнөөдөр бидний идэж ууж байгаа юм, өмсөж зүүж байгаа юм, эдэлж хэрглэж байгаа, хийж байгаа ажил бүх юм бусдаас хамааралтай. Тэгэхээр бусдын ачлал гэдэг юм биднэрт цаг үргэлжид ирдэг байх нэ. And also for our medicines and all the other needs that we have, and then the desires that we have, for companionship, for friendship, the list actually is endless. It could be a very long reflection. We started to dig really deep. Тэгээд тэр одоо бусд бидэнд ачилсан гэдгийг дурдаад башгүй үстэй гэж тий. Бидний одоо өсөж байгаа юу л байна тий. Эдэлж хэрглэж байгаа, идэж ууж байгаа
юм тарианаас өсөөлөл юу вэ тийм бэ? Тэр бүхэн бүгд бусдын ач үстэй, бусдаас л ирж байгаа тий. Найз нөхд гээд бид нар хамаардаг хүмүүс бүгд бусдууд байна. And so then when we do this particular reflection on how others have been immeasurably kind, it moves us to strengthen or want to strengthen the valuable quality of kindness in our own mind and our own heart. За ингээд бусдын биднэрт үзүүлсэн асар их ачлалын ингээд санаад авах тусам биднэрт юу бодогдох ёстой юм бэ гэхээр би бас ачлах ёстой юм байна, туслах ёстой юм байна гэсэн ийм сэтгэл төрхөн байна тийм. And it's beneficial for us to regularly ask ourselves, what can we do to repay the kindness of others? This injects great meaning, great sense of purpose in our life. Тэгээд бид нар өөрөөсөө одоо юу асууж болох вэ гэхээр аяндаа гараад ирэх асуулт байгаа багтаа тий. Тэгвэл би бусдад туслахын тулд, бусдад ачлахын тулд юу хийж чадах вэ? Юу хийх вэ? Бусдын ачиг би яаж хариулах вэ? Яаж ачлах вэ гэдээ ингээд бодхолоор энэ одоо асуулт бол бид нарт энэ амьдралын маань зорилготой болгох ийм зүйл, утга учиртай болгох зүйл шүү. And then one of the important keys to developing kindness, apart from practicing, reflecting upon it, is that we need to trust, we need to know, and then to trust that we have the potential to be kind, completely kind. This is intrinsic in the true nature of our mind. За тэгвэл энэ адлын одоо сэтгэлийг өөртөө төрүүлье тий хөгжүүлье ийм бай би ачтай байя гэд ингээд бодож хичээж шамтахад биднэрт одоо байгаа бүгдээрэнд нь байгаа нэг юу юм гэхэлэр бид бүгдээрээ тэр бусдад ачтай байх, тусархаг байх, сайхан сэтгэлтэй байх, тэр эрдмийг сэтгэлдээ төгс төгөлдөр төрүүлж чадах тийм үр хөрөнгө биднэрт байдаг юм байна тий. Тэр чадамж нь биднэрт байж тийм байна. And then there are many, many benefits of kindness. Just to reflect on a couple in this meditation. And one is that the kind people generally have more harmonious family lives and stronger friendships. За ийм сайхан сэтгэлтэй байсны ач одоо түүнээс гарах ач тус гэвэл асар олон шүү дээ гэж тэ зарим нэгийг дуртах юм бол зөвхөн одоо ганц хоёрыг дуртах юм бол нэг нь ийм одоо сэтгэлтэй байж чадах юм бол гэр бүлийн амьдрал хэвтэй найртай байх юм байна гэж тэ дээр найз нөхөд олонтой байх юм байна. And also they tend to have more fun and even better physical, mental and emotional health. За тэгээ амьдралын баяр баясгалантай байна гэж тэ. Тэгээд бас нэг дагаж ирэх ач тус бол бие махбодын сэтгэл санааны элдв сэтгэлийн хөдөлгөөн эрүүл саруул байна гэх. And then another benefit is that kindness is a powerful antidote to depression and low self-esteem. За энэ сайхан сэтгэл бол бидний нөгөө гутарч гуних тэ сэтгэлээр дор орох depression and low self-esteem, feeling worthless. Өөрийгөө дутуу одоо доогуур үнэлэх гэх мэт тэ өөрийгөө үнэлэхгүй байх гэх мэтийн
сайхан ерөндөг нь болд юм байна те. Тэр сэтгэлүүдийг дарддаг юм болвол бусдад туслах ачлалтай байх. And why? Because when we follow a kind thought, it actually lifts us out of our own self-absorption, me, I, mine, and strengthens our connections with others. За энэ яагаад тийм юм бэ гэхэлэр бусдыг гэсэн сэтгэл байгаад байвал те бусдад тустай бай ачлаа гэдэг ийм сэтгэлтэй байгавал өөр дээрээ анхаарад байх тэр анхаарал нь багасх нь байна л те үргэлж би миний гэдэг тэр сэтгэл багасаад ирэхлээр те тэр намжаад ирэхлээр зэрэг илүү одоо бусдтай олонтой байна гэсэн үг. And His Holiness the Dalai Lama says that cultivating a close, warm-hearted feeling for others automatically puts our mind at ease. За тэрхэн ягд Далай Лама альтгата хэрвээ бид бусдыг гэсэн тий халуун дотн дулаан сайхан сэтгэлтэй байж чадах юм бол энэ нь ерөөсөө it is at ease, like at peace. Yeah. Сэтгэл санаа аяндаа түүнийг дагаад амраад тавшраад сэтгэл санаа тайван амгалантай болно гэж. And His Holiness always says, be kind, it's always possible. Далаа огш үргэлж айлддаг шүү дээ, тий. Тусрахаг сайхан сэтгэлтэй байгаарай. Энэ бол үргэлж тэр сэтгэлийг агуулж болдог юм шүү. Энэ бол боломжтой зүйл шүү. And we might have a little voice going inside, oh no, it's not always possible. So it shows us, it tells us, of course it's a work, we have to put effort, we have to train. And that's why we do these reflections, to remind ourselves, what is kindness? What are the benefits? We too have the inner potential to have perfect kindness and to always be kind. It's possible. За энэ нэтлэг ингээд сонсохоор өөрт магадгүй за үргэлж тийм байна ч гэж юу ах вэ ч гэх юм уу тийм нэг бодлоорч ирж иж болох юм аа гэж тий. Тэгвэл энэ юуг харуулж ийнэ гэвэл бидэрт хийх ажил байна л гэсэн үг тий. Тэгэхээр одоо өөрийн хичээж хамтж байгаагийн нэг жишээ болвол ингээд бясалгал хийгээд байж гинэ гэдэг чинь нэг жишээ шүү дээ гэж тий. Бясалгал хийгээд ачтай тустай сайхан сэтгэлтэй байна гэж юу гэлээд байгаа юм бэ гэдгийг өөртөө ажиглаад шинжлээд тий. Тэгээд ялангуяа тийм сэтгэлийг бид нар төгөлдөр төрүүлж болдог юм байна гэдгийг нь бас шинжилж үзээд тий. Тэрийг тэр үр хөрөнгө нь чадамж нь боломж нь бүх юм нь биднэрт байдаг юм байна шүү гэж түнд баттай итгэнэ найднаа гэдэг бол биднээс гарч байгаа хичээл шамдал мөн шүү дээ. And so just to conclude with 2-3 simple quotes which are very kind of true and inspiring. The first one being that kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. За зарим нэг сайхан сэтгэлийн талаарх үгнээс ш татъя төгсгөлтөн гэж те нэг сайхан үг гэдэг тэрний үгээр энэ тусраг сайхан сэтгэл гэдэг бол хараагүй хүн ч харж болдог сонсголгүй хүн ч сонсож болдог ийм сэтгэл юм шүү гэж. And another, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.
За хүмүүс таны юу хэлснийг, юу хийснийг мартаж болно. Гэхдээ тэр хүнд ямар сэтгэл төрүүлснийг мартдаггүй юм аа гэж. And no act of kindness is ever wasted. Сайхан сэтгэл гаргасан, тусалсан, ачилсан зүйл дэмий хоосон өнгөрнө гэж байхгүй гэж тэр нэгс үр дүн гарахгүй тийм одоо сайхан сэтгэл байна гэж байхгүй гэсэн үг юм байна тий. So take a few moments now to just check in your mind what stood out for you, kind of conclusion you would like to draw about this quality of kindness. Тийм сайхан сэтгэл гаргаад түүнээс дандаа сайхан үр дагавар гарнаа гэсэн үг юм уу тиймэрхүү утгад. Тэгэхээр саяны энэ одоо бяцлаглаас эргээд бодоод таны сэтгэл чухам юу үлдвэ тий сэтгэлд нэг орж ирж байгаа бодогдож байгаа үлдчихэж байгаа юм юу байна тэрийг ажиглаарай. And then we can draw our meditation to a close by recollecting the motivation we set at the beginning. За юу ямар сэтэл төрүүлээд ямар санаагаар бяцлаглыг хийж байгаа вүлээ гэдгээ эргээд нэг бодорой. And dedicating all of the positive imprints, any benefits, even the difficulties we may have experienced to the fulfillment of our motivation. Our very reasons for making the effort to come work with our mind. За ингээд ямар буйны сайн үл хураасан, үр хөрөнгө хураасан тэ сэтгэлд ямар ухаарал төрсөн бас хэцүү бэрх байсан бол түүнийг ч гэсэн ингээд бүгдийг нь хураагаад энэ бүхний хүчээр таны энд санаж сэдсэн зүйл чинь бүтэх болтугай гэж зориулъя. And also to dedicate that kindness may become more and more dominant in our mind, in our hearts, especially for oneself to extend kindness to others. Not so much looking for others' kindness that's already happening, looking to see how we can grow and strengthen our kindness. Тань ачлалыг үзүүлэх тусархаг сайхан сэтгэл улам дэлгэрэх болтугай, улам арвидах болтугай гэж ялангуяа бидний сэтгэл бусдад тустай байх, бусдыг ачлах тэр сэтгэл улам арвидах болтугай. Бид бусдаас ач тус хайгаад ахаасаа илүү бусдыг хэрхэн ачлах вэ гэдгийг л илүү ихээр арвидуулах болтугай. And finally, to dedicate the peace and the harmony and the well-being, all beings in this world, and especially that all suffering, extreme right down to the smallest, will be dispelled as quickly as possible. Яагаад гэвэл бусдууд бидэнд аль хэдийн ачилсан шүү дээ гэсэн тий. За тэгээ бидний хураасан энэ сайн буян бүхний шимээр энэ дэлхийн ертөнцид байгаа элдв зовлон бүхэн өчүүхэн багасаа эхлээд эсвэрлшгүй томоо хүртлэх тэр айхтар хүнд бит зовлон бүхэн өтөр түргэнэ амьрлах болтугай. So thank you very much, Mashik Baitla. Баярлалаа.